ایسا کیا ہوا کہ انڈیا اور پاکستان کے درمیان جنگ کا ماحول کیوں بنا ہوا ہے؟ ایسا کیا ہوا کہ انڈیا نے پاکستان پر آپریشن سندور جیسا اٹیک کیا؟ اس میں غلطی کس کی اور یہ سب کیوں اور کیسے شروع ہوا؟ کون سی کنٹری کا پلڑا بھاری ہوگا؟ کیا ان سب کے لیے پاکستان ذمہ دار ہے یا انڈیا؟ چلے جانتے ہیں اس ویڈیو میں۔ زین ٹی وی کی ویڈیو میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ 20 اپریل 2025 میں جموں اینڈ کشمیر میں انڈیا کی ایک ویلی جسے پہلگام اور انڈیا کا منی سوئٹزرلینڈ بھی کہا جاتا ہے، وہاں پہ ایک اٹیک ہوا۔ اس ٹیررسٹ اٹیک میں انڈیا کے 26 لوگ مارے جاتے ہیں اور 17 لوگ زخمی ہوتے ہیں، اور مرنے والوں میں سے 26 لوگ میل ہوتے ہیں۔ اور انڈیا کا کہنا ہے کہ وہاں پر موجود آئی وٹنس نے مارنے والوں سے پہلے ان کا ریلیجن پوچھا۔ یہاں پہ اس نے بولا کہ یہ شاید مسلم نہیں ہے، اس نے اس کو گولی مار دی۔ انڈین ایکسپریس نیوز کا کہنا ہے کہ یہ اٹیک پاکستان نے کروایا تھا، اور ان کا کہنا ہے کہ لشکر طیبہ کے گروپ TRF نے اس اٹیک کی ذمہ داری لی ہے۔ دا انڈین ایکسپریس کے مطابق TRF نے ہی یہ حملہ کروایا ہے۔ پاکستان کی گورنمنٹ نے انڈیا کو کہا کہ ہمیں اس چیز کا کوئی ثبوت دیں اور ہم اس کو انٹرنیشنل لیول پر انویسٹیگیٹ کریں گے، اور اگر ہماری طرف سے کوئی بھی غلطی ہوئی تو ہم اس کو قانونی سزا دیں گے، لیکن انڈیا کے پاس اس چیز کا کوئی بھی ثبوت نہیں ہے۔ دوسری بات یہ بھی سامنے آتی ہے کہ کہا گیا کہ جن لوگوں کو قتل کیا گیا ہے ان سے پوچھا گیا کہ وہ مسلمان ہے یا نہیں، لیکن ایسا کوئی بھی ثبوت سامنے نہیں آیا کہ ان سب کے پیچھے پاکستان ہے، اور انٹرنیشنل امن کمیٹی نے بھارت کو منہ توڑ جواب دیا، لیکن اس کے باوجود بھی مودی اور اس کی گوٹی میڈیا باز نہیں آ رہی۔ اس نے الگ الگ قسم کے حربے آزمائے ہیں کہ پاکستان کسی بھی طرح غلطی کرے اور انٹرنیشنل لیول پر اس پر سارا الزام لگایا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ انڈیا نے پاکستان کے خلاف ہر وہ چیز کی جس سے پاکستان انڈیا کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو جائے۔ اسی طرح 26 اپریل 2025 کے دن انڈین سرکار کے مودی گودی میں بیٹھنے والی سرکار سے جب کچھ نہ ہو سکا تو وہ اپنی جنتا کو شانت کرنے کے لیے جیسے ہی ان کو کوئی رشتہ نہیں دیتا جس کی وجہ سے ان کو نیند نہیں آتی، اسی سوچ میں یہ جھانک مودی نے اپنی ایک ریلی میں پاکستان کو دھمکی دیتے ہوئے کہا کہ میں انڈس واٹر کو روک دوں گا۔ بھارت کے حق کا پانی بھی باہر جا رہا تھا، اب بھارت کا پانی بھارت کے حق میں بہے گا، اور پانی کو بوند بوند کے لیے ترساؤں گا۔ کچھ دن تک یہ کرنے کے بعد انڈیا کے ہی پارلیمنٹ ہاؤس میں ڈر کے بادل چھا گئے، اور وہاں کے منتری نے اپیل کی کہ اگر ہم پاکستان کا پانی روکتے ہیں تو ہم خود ہی اس پانی میں ڈوب جائیں گے۔ اسے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ انڈیا سرکار کتنی سمجھدار ہے، اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ 1960s میں جب انڈس ریور کے لیے کانٹریکٹ سائن ہوا تھا تو انڈیا کے حصے میں صرف 20% پانی آیا تھا، اور ورلڈ بینک نے یہ معاہدہ کروایا تھا اور اس کا نام نہرو 6 لکھا گیا تھا۔ انڈیا نے اس کو خوشی خوشی ایکسیپٹ بھی کر لیا تھا، اور اس کی وجہ سے نہرو جی کو اپنے ہی کنٹری میں کافی برا بھلا بھی کہا گیا تھا، لیکن نہرو جی کا کہنا تھا کہ اس کانٹریکٹ کو ہمیں ایک پیسفل نیشن بنانے کے لیے کیا ہے۔ یہ کانٹریکٹ اس لیے ہی کیا گیا تھا کہ دونوں ملک میں امن ہی قائم رہے، لیکن وہاں پہ کچھ لوگوں نے یہ تنقید کی کہ یہ سب انڈیا نے پاکستان کو خوش کرنے کے لیے ہی کیا ہے۔ جب انڈس ریور کا پانی روکا گیا تو اس کے 5 دن کے اندر ہی انڈیا کے ڈیم کا بند ٹوٹ گیا، اور وہ پانی خود ہی ان کے لیے عذاب بنا ہوا ہے۔ یہ تو تھی انڈس واٹر کی وجہ، اور جب یہ حربہ بھی پاکستان پہ کام نہیں کیا تو یہ بہت سے ہی ایسے حربے اپنا چکا ہے جس کی وجہ سے پاکستان کو دنیا کی نظروں میں گرا دے۔ اور اگر ٹیررزم کی بات کی جائے تو جس کی وجہ سے یہ سب مسئلہ شروع ہوا ہے وہ تھا یہ ٹیررسٹ اٹیک، اور اسی اٹیک کو لے کر انڈیا اتنا آگ بگولا ہوا ہے کہ وہ اب کسی بھی حد تک خود کو صحیح ثابت کرنے کے لیے گر سکتا ہے۔ اگر اٹیک کی بات کی جائے تو یہ 2015 سے لے کر 2025 تک پاکستان پہ ہی الزام لگاتا رہا ہے، کبھی کسی حملے کی وجہ سے کبھی کسی حملے کی وجہ سے۔ دیکھا جائے تو انڈیا پہ پاسٹ میں جتنے بھی ٹیررسٹ اٹیک ہوئے ہیں ان کا ذمہ دار انڈیا نے پاکستان کو ہی ٹھہرایا ہے۔ جموں کشمیر کی بات ہی کریں تو نومبر 2016 میں ناگروتا
अटैक आर्मी कैंपस पे हुआ। जुलाई 2017 में हुआ अमरनाथ यात्रा। फरवरी 2018 में संजुआन अटैक हुआ और वो भी पुलिस स्टेशन पे। फेब 2019 में पुलवामा अटैक। मार्च 2019 में जम्मू बस स्टैंड। जून 2019 में अवंतीपुरा अटैक इंडियन पुलिस पे हुआ। 2023 में राजौरी अटैक। 2024 में रियासी अटैक और 2025 में पहलगाम अटैक। इसमें देखा जाए एक साल में ही 2019 में ही इंडिया पे 4 अटैक हुए हैं और ये सब इल्जाम पाकिस्तान पे ही लगाया गया है। अब इंडियन मीडिया की तरफ से देखा जाए तो एक साल में जब 4 अटैक ही एक कंट्री में हो तो इसमें किसकी गलती होती है? इंडियन आर्मी और वहाँ की सिक्योरिटी की फेलियर है। अब जिसमें इंडिया कहता है कि उनकी सिक्योरिटी दुनिया के तीसरे नंबर पे है, तो वहाँ ये सब कैसे हो सकता है? और यहाँ पे ये साबित नहीं कर सकते कि ये सब पाकिस्तान ने करवाया है। इंडियन मीडिया जो कि फूट फूट के बोलता है कि पाकिस्तान ये है वो है, लेकिन इनमें हिम्मत नहीं कि अपनी कंट्री के गवर्नमेंट से पूछा जाए कि ये फेलियर क्यों हुआ। जब इस चीज का जवाब उनसे मांगा जाता है तो वो इस बात को रफा दफा कर देते हैं और इसका कोई जवाब नहीं देते। तो वहाँ के कुछ लोगों का कहना है कि 1947 के बाद जो भी कुछ हुआ है वो पाकिस्तान की तरफ से ही किया गया है। यही अगर इंडिया की आर्मी और पुलिस की बात की जाए तो इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक उनका कहना है कि हमारी आर्मी और पुलिस की सिक्योरिटी को मजीद बढ़ाने की जरूरत है। तो उनका जवाब में गवर्नमेंट की तरफ से कहा जाता है कि हम उनको सैलरी और एक्सपेंस अफोर्ड नहीं कर सकते, इसी वजह से हम इसमें मजीद इजाफा नहीं कर सकते। मैंने आपको पहले भी बताया कि इंडस वाटर अमन के लिए किया गया था। बीजेपी जो कि इंडिया की प्रधानमंत्री की पॉलिटिकल पार्टी है, उनके बारे में इंडिया के कई सोशल मीडिया के लोगों का कहना है कि ये अमन नहीं चाहते और ये हम सब लोगों को देशभक्ति का नाम देकर एक दूसरे के लिए जहर डाल रहे हैं, रिलीजन के नाम पर एक दूसरे को दुश्मन बना रहे हैं। खैर ये तो थी इंडिया के लोगों की नजरिए। मोदी सरकार ने अपनी सरकार को बचाने के लिए ये प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया है कि और इसके बाद अब वो लगातार ही पाकिस्तान पे एक से बढ़कर एक हमले करवा रहा है। इंडिया की तरफ से 3 मई 2025 वाले दिन एक बयान जारी किया जाता है जिसमें पाकिस्तान की सिटी बहावलपुर में मौलाना मसूद अजहर के मदरसे पे अटैक करने की धमकी दी थी और इसकी उस दिन की कार्रवाई को पाकिस्तानी आर्मी और अल्लाह ताला की मदद से नाकाम बना दिया गया था। उसके बावजूद इंडिया ने 6 मई 2025 वाले दिन रात को 1:05 पे जो हर दफा करता है रात की तारीकी में उसने बहावलपुर पर 8 मिसाइल दागे और यहाँ पर मस्जिद पर अटैक किया और इसके साथ साथ सियालकोट, अहमदपुर, मुजफ्फराबाद और कश्मीर समेत 8 शहरों में 16 से ज्यादा मिसाइल दागे गए, जिसमें 20 से ज्यादा अफराद शहीद हुए और 6 मासूम बच्चे थे। और जवाबी कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान ने इंडिया के 6 रफाइल तैयारे गिरा दिए जो रशिया के टॉप लेवल के एडवांस फाइटर जेट थे, जिनकी एक जहाज की कीमत तकरीबन 29 मिलियन US$ से लेकर 30 मिलियन डॉलर तक है। और रशिया की खबर के मुताबिक जो इंडिया को 12 रफाइल एयरक्राफ्ट दिए गए थे वो बैन कर दिए गए हैं और जो बचे हुए थे वो वापस रशिया ने इंडिया से ले लिए। इसके साथ साथ 4 चेक पोस्ट और एक एयर बेस भी उड़ा दी। उसके बाद इंडिया ने सफेद झंडा लहरा दिया जो मतलब है कि अमन का। जब ये मसला हल ही होने वाला था तो इंडिया ने कोई न कोई ऐसे प्रोपेगेंडा करता रहता है कि जिसकी वजह से उसे हर बार मुंह की खानी पड़ती है। 8 मई 2025 की सुबह 4:45 के करीब इंडिया ने 20 से भी ज्यादा ड्रोन हमले किए, जिसमें कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन लाहौर में 7, कराची में 5 जो कि पाकिस्तान का इंटरनेशनल ट्रेड का हब है, इस्लामाबाद जो कि पाकिस्तान का पार्लियामेंट है, इसमें 4, बहावलपुर और भावनगर जैसे इलाकों में इन्होंने 6 ड्रोन गिराए हैं जो कि पाकिस्तान की इम्पोर्टेड सिटी है। आज जब इस वीडियो की प्रोडक्शन हो रही है तो डेट 8 मई 2025 का दिन है। इंडिया ने आज एक और ब्लेम भी पाक आर्मी को दिया कि पाकिस्तान आर्मी ने राजस्थान और कश्मीर पे दोबारा हमला शुरू कर दिया, लेकिन इसका भी मोदी सरकार के पास कोई सबूत नहीं है। बीजेपी के प्रेसिडेंट मोदी अब बुरी तरह फंस चुके हैं क्योंकि उनके खोखले दावे अब उन्हें ही फंसा रहे हैं। आने वाले वक्त में हो सकता है कि मोदी की सरकार ना रहे और इंडिया पाकिस्तान जैसे पिछले 80 सालों से अमन कायम करके पूरी दुनिया में एक मिसाल बना हुआ है और वो आने वाले वक्त में ही ऐसे अमन कायम रखेगा। खैर अपनी बात पे वापस आते हैं। 8 मई 2025 वाले दिन आज इंडिया ने बहावलपुर और इसके साथ साथ खैरपुर टामे वाली इस जैसी डिस्ट्रिक्ट को
अपने निशाने पे लिया हुआ है, लेकिन इस बार पाकिस्तान चुप नहीं बैठेगा और इनको मुंह तोड़ जवाब देगा। हमारे परचम का मतलब है कि अमन, लेकिन इंडिया गवर्नमेंट और इंडिया मीडिया अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा और ये तमाम मुल्कों में मजहबी कार्ड खेलते रहेंगे। हमें चाहिए कि हम अपने दिमाग से सोचें और इन सियासतदानों के लफ्जों की कठपुतलियां ना बने। उम्मीद है मैं आपको सही तरह से समझा सका हूँगा। आपके वक्त का शुक्रिया।